ایسے اللہ کہتا ہے تم کتنا بھی کچھ کر لو اتنی ہی دنیا ملے گی جتنی میں چاہوں گا. ڈٹنی میں بولتے نا، ڈٹنی زبان میں، کتنا بھی گرو جی لگنے کی مٹی ہی لگے گی، لگنے کی مٹی ہی لگے گی. لیکن آخرت کے مسئلے میں قرآن کہتا ہے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، آگے بڑھو، میری آخرت تم کو اتنی ملے گی جتنی تم کوشش کرو گے، جتنی تم کوشش کرو گے. میری ماں اور بہنوں، آج ایک بڑا نازک دور ہے، اور اس نازک دور کے اندر کسی جماعت، کسی تنظیم، کسی عالم، کسی مفتی اور کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ ایک مسلمان ماں ہیں، قیامت تک اللہ اس دین کو ہماری نسلوں میں باقی رکھے گا. دنیا کی کوئی طاقت اس دین کو ہٹا نہیں سکتی ہے اور مٹا نہیں سکتی، بالکل نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مرتبے کو پہچانو. کیا کیا قربانیاں آپ نے دی ہیں، کیا کیا قربانیاں دی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھ کر مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے سامنے سے گزرے. حضور دائیں کروٹ بدل رہے ہیں، بائیں کروٹ بدل رہے ہیں. تو حضرت طلحہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر گئے، سیدھے گئے، اپنی بیوی سے پوچھا کہ ارے اللہ کی بندی گھر میں کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں 2 آدمیوں کو کھانا ہو جائے گا، تھوڑا گوشت ہے، تھوڑا آٹا ہے. تو کہا کیوں؟ ابھی تو آپ کھانا کھا کر گئے. کہا میں نے مسجد میں اللہ کے رسول کو کروٹیں بدلتے دیکھا. ذرا غور سے سنو، غور سے سنو. تو میں یہ جانتا ہوں، حضرت طلحہ کہہ رہے ہیں بیوی سے کہ حضور جو کروٹیں بدل رہے ہیں لگتا ہے بھوک لگی ہے اور بھوک کی وجہ سے آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے. تو بیوی نے کہا اچھا جاؤ لے کر آؤ حضور کو، میں جب تک روٹی بنا لیتی ہوں، آٹا گوندھ دیتی ہوں، پتیلی چڑھا دوں گی. حضرت طلحہ آئے، اللہ کے رسول کے پیروں کے پاس بیٹھے، بڑے ادب سے جگا کر کہا یا رسول اللہ تشریف لائیں، میرے گھر آ کر کھانے سے فارغ ہو جائیں. اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھے اور حضرت بلال کو بلا کر کہا ارے جاؤ چبوترے والوں سے کہو طلحہ کے گھر سب کی دعوت ہے، طلحہ کے گھر سب کی دعوت ہے. حضرت طلحہ کے پسینے چھوٹ گئے. 70 صحابہ حضور لے کر گئے، پسینے میں شرابو. حضرت طلحہ نے حضور کے کان میں قریب آ کر کہا یا رسول اللہ صرف 2 آدمیوں کا کھانا ہے. حضور نے پیٹھ تھپتھپا کر کہا فکر نہ کرو. گھر گئے تو اللہ کے رسول نے حضرت طلحہ سے کہا تم اپنی بیوی سے پوچھو آٹا گوندھ دیا؟ تو کہا کہ آٹا گوندھ گیا ہے. کہا سالن کے لیے پتیلی چڑھا دی؟ کہا کہ ہاں چڑھا دی. کہا وہ دونوں لے کر آؤ. تو اللہ کے رسول نے اپنی انگلیوں پہ نواب لگایا اور گوندے ہوئے آٹے میں اپنی انگلیاں دھسائیں، پھر نکالا اور اپنے ایک انگلی میں لعاب نکالا اور سالن کی ہانڈی میں ڈالا اور کہا طلحہ سے جاؤ تمہاری بیوی سے کہو کہ اب وہ پکانا شروع کرے. اللہ کی قسم 70 صحابہ کھائے اور حضرت طلحہ کہتے ہیں میں اور میری بیوی پریشان تھے، کھانا چوں کا تو باقی تھا. جب کھا چکے حضور نے ان کے دسترخوان پر وہ دعا کی. کبھی کبھی اس دعا کو پڑھتا ہوں دل کہتا ہے اے طلحہ اتنا ثواب کہاں رکھو گے. اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. پروردگار جس نے آج مجھے کھلایا ہے تو اسے کھلا، جس نے مجھے کھلایا ہے اس کو تو پلا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا افطر عندکم الصائمون. اے طلحہ تیرے پاس بھوکوں نے روزہ توڑا ہے، بھوکوں نے روزے کا اختیار کیا ہے. اکل طعامکم الابرار، نیکوں نے تیرا کھانا کھایا ہے. وصلت الملائکۃ علیک. قربان جاؤں طلحہ کی قسمت پر. رحمت للعالمین نے کہا اے طلحہ آسمان کے فرشتے تجھے سلام کہتے ہیں. میری ماں اور بہنوں
क्या हजरत तलहा अकेले खिदमत कर लेते? उनकी बीवी ने खिदमत कराई। तो इस दीन के लिए कुर्बानियाँ आपकी कोई मामूली नहीं है, कोई मामूली नहीं है। और अल्लाह के रसूल ने जो तकालीफ उठाई, जो परेशानियां उठाई, वो किससे ढकी छुपी हैं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने दावत दी, अल्लाह के रसूल गए, जब खाना तैयार हुआ, रोटियां आ गई, गोश्त का सालन आ गया, तो अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू अय्यूब से पूछा, तुम्हारे घर में कोई नौकर है? तुम्हारे घर में कोई नौकर है? तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा हाँ है। कहा कि हाँ है। तो कहा जरा उसको बुलाओ, जरा उसको बुलाओ। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी का नौकर है। अल्लाह के रसूल ने रोटियां उठाई, 2-3 रोटियां उठाई और सालन के कटोरे में चम्मच घुमाकर गोश्त की 2-3 रोटियां उठाई और उस रोटी में रखकर उस नौकर के हाथ में देकर कहा, जाओ मेरी बेटी फातिमा को दो, वो भी कई दिन से भूखी है, वो भी कई दिन से भूखी है। जरा सोच कर देखो, अल्लाह ने अपने नबी की दुआओं को मेरे और आपके हक में कबूल किया। जिस नबी ने क़यामत के दिन अगर हमसे सवाल कर लिया, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी उम्मती, ऐ मेरे बच्चों, कि तुमने मेरे लिए क्या किया? मैंने तो तुम्हारे लिए बहुत किया। पेट पर पत्थर बांधे, जख्म खाए, घोड़े से गिरा, ताइफ में लोगों ने मुझे जलील और रुस्वा किया, बेहोश होकर पड़ा। बताओ तुमने मेरे लिए क्या किया? क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? अपने मुसलमान होने का सबूत हम कैसे पेश करेंगे? कैसे पेश करेंगे? कितनी नेमतें अल्लाह खिला रहा है, अल्लाह खिला रहा है। आप समझते होंगे आपका शौहर कमाता है, आप कमाती हैं, इसलिए इतनी नेमतें हैं। इस हदीस को सुनो और अपने गिरेबान में झांको। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ रब्बे जुल जलाल, मेरी इस दुआ को कबूल कर, मेरी उम्मत पर क़यामत तक भूख का अजाब ना आए, भूख का अजाब ना आए। आज आप और मैं जो लुक़मे खा रहे हैं वो अपने टैलेंट के नहीं, मेरे नबी की दुआओं का सदका है, मेरे नबी की दुआओं का सदका है। मेरी माँ और बहनों, पहचाने हम अपने आप को, संभालें हम अपने आप को, निकले इस गंदी दुनिया से, इस गंदे माहौल से, इस गंदी तहजीब से। इस दुनिया की तहजीब का इस्लाम से भला क्या भरोसा? 2 रुपये की साबुन की टिकिया भी मार्केट में नहीं बिकती जब तक कि औरत को नंगा करके न दिखाया जाए। जरा सोच कर देखो इसका इस दीन से क्या ताल्लुक कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि औरत का बाल भी औरत है। यहूदियों ने कहा औरत शैतान की बेटी है, ईसाइयों ने कहा ये फितने की जड़ है, कुछ और मजहब वाले ने कहा ये चुड़ैल है। हिंदुस्तान ने तो उसे शौहर के साथ सती की रस्म में जला दिया। अल्लाह के रसूल जब दुनिया में आए तो आपने कहा, ऐ औरत, अगर तू माँ है जन्नत तेरे पैरों के नीचे है, अगर तू बेटी है बाप और माँ के जन्नत में जाने का सबब है, अगर तू बीवी है क़यामत की हौल नाकी में अपने शौहर को अर्श के साए में ले जाने का सबब है, अगर तू बहन है तो तू शफक़त का आंचल है, शफक़त का आंचल है। ये मुकाम किसने दिया? किसने दिया? इन्होंने तो आपके कपड़े छीन लिए, हया का पानी छीन लिया, औलादे गोद से छीन ली, बड़ों की इज्जत को छीना, खानदान की पगड़ियों को उछाला, तहजीब और तमद्दुन को जिंदा कब्रों में दफना है। जरा सोच कर देखो, जरा सोच कर देखो, दुनिया ने जो करना था उसने तो किया। क्या आप और मैं इस गंदगी का हिस्सा बनेंगे? अपने आप को संभालें, अपने आप को समझें और अपने मुकाम और मर्तबे को समझें। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हिदायत की दौलत से माला माल किया, नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। अरे इस कायनात को देखो, किसी दिन आपने सुना सूरज को उसकी रोशनी से फायदा पहुंचा?